چیزاں والی ہو اور عاجزی ان پیر صاحب کی آپ نے آج دیکھا اپنے پیر کو کس مقام پر رکھا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کس مقام پر رکھتے ہیں. آپ حضرت سے پوچھیں یہ بھی یہی فرمائیں گے. کہتے ہیں جیم جرم خطا ہزار کی آسی مجرمان دا سردار انہیں یہ آیا نبو بڑا اللہ آسی گناہگار یا اللہ تعالیٰ مجرم دغے باز مشہور بدکار نامی ننگو ناموس بے آر ہمیں منہ کالڑا تے نیلڑے پیر میرے کیتے اپنے پیچھر وسار ہمیں داتا کل جہاں دا تو سیاں عالم موتا نیت جوار ہے. جب رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یوں اور جب اپنے شیخ کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قطب مکرم کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ صدق ارادت جتنی سچائی دل میں ہوگی جتنی محبت شاہ کی دل میں ہوگی بواسطہ حضرت مجدد الفسانی حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا پہنچ اور یہ نقشبندیوں کا روٹ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدت سے زندہ رکھے اور اسی عقیدت پر ہمیں موت آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت جاری رہے گا، جاری رہے گا. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں. اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز مٹا دیتے ہیں. اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. انتہائی باجو احترام سامعین وقار اور قبلہ پیر صاحب انتہائی مختصر وقت ہے، اس کے اندر ایک دو گزارشات جو کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا ہے میری اور اطب کی حال بھی اپنی بارگاہ کے اندر بولنے منظور فرمائے. انتہائی اعلیٰ علماء مقدر علماء کی اجتماع ہے تو صرف بطور حصول برکت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا تاکہ جہاں کل ان اللہ والوں کی صف کے اندر آپ کا نام بھی ہو، مجھ کا بھی نام شامل ہو. سامعین وقار اللہ والوں کا ذکر کرنا خود رب کائنات کی سنت ہے اور پھر اللہ پاک نے خود ان سے وعدہ کیا ہے. جس طرح ابھی پہلے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ قبلہ پیر صاحب UK نہیں آئے لیکن ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو سامعین وقار ہر انسان ہر اللہ والا اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق جب تک اس کائنات کے اندر رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. جب تک اس کے جسم کے اندر روح رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے
اللہ والے اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ظاہری طور پر، مگر ان کا ذکر پھر بھی اہل اسلام کے لبوں پہ جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک خود اس کا ضامن ہے۔ اس لیے سامعین وقار اور پھر محدثین اور فقیر لکھتے ہیں کہ جس بھی اللہ والے کا عرس ہو رہا ہو تو اس محفل کے اندر اس کا خصوصی لطف و کرم ہوتا ہے، وہ اس محفل پر اپنی خاص نظر کرم کرتا ہے، اس محفل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین وقار اللہ والوں کے حوالے سے ایک دو گزارشات حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ اور یہاں کے بہت بڑے سردار ہوئے ہیں، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ بازار کے اندر گزر رہے تھے، ایک فقیر تھا اور اس نے مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ہے میرا پانی خرید لے، تاکہ وہ پانی خرید لے اور جو رقم مجھے ملے تو میں اس سے اپنے گھر والوں کے لیے سامان خرید لوں۔ تو سامعین وقار کوئی بھی شخص اس کا پانی خریدنے کو تیار نہیں تھا، وہ فقیر تھا، مجبور تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو میرا پانی خریدے گا اس پر اللہ کا لطف و کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی نوازش ہوگی۔ اور جب حضرت معروف کرہی نے اس کا یہ جملہ سنا تو آپ نے اسے پانی خرید لیا اور ایک درہم دیا اور پانی خرید کر پانی کو پی لیا، اور اس وقت آپ کا نفلی روزہ تھا، اپنا روزہ توڑ دیا۔ جب مریدوں نے دیکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے پیر صاحب، آپ کا روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا ہے، کہا میں نے روزہ توڑا ہے، روزہ پھر رکھ لوں گا، اگر اس کا دل ٹوٹ گیا پھر کیا ہوگا۔ تو سامعین وقار اللہ والے جو ہیں وہ دل توڑتے نہیں ہیں بلکہ دل جوڑتے ہیں۔ تو اس لیے سامعین وقار انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ جو پانی خریدے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، میں نے اس لیے خریدا ہے پانی، اس لیے پیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہے، اگر اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے کسی کو پھر اور کیا چاہیے۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو توبہ کا مقام ہوتا ہے، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت 30 سال ہو گئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ رہا ہوں، بخشش طلب کر رہا ہوں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ زندگی کے اندر ایک گناہ مجھ سے سرزد ہوا تھا اور 30 سال گزر گئے ہیں اور اس کی معافی طلب کر رہا ہوں۔ سامعین وقار وہ کیا گناہ تھا؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میری دکان تھی اور اس کے ساتھ اور لوگوں کی بھی دکانیں تھیں، تو اچانک زلزلہ آیا، سب لوگوں کی دکانیں تباہ ہو گئی، لوگ مرنے لگے، اور اللہ پاک کی رحمت سے میری جو دکان تھی وہ بچ گئی، سلامت رہی۔ تو میں نے اس سلامتی کے جملے پر الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت تو میں نے کہہ دیا، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں لوگوں کے نقصان پر خود خوش ہوں، اللہ پاک کہیں اس پر میری گرفت نہ کر لے۔ تو سامعین وقار حضرت سری سکتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جملہ جو کہا تھا 30 سال ہو گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہا ہوں، یہی دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ والے ایسے جملوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اور آخر پر ایک قرآن مجید فرقان حمید پر جس طرح میں نے کہا کہ اللہ والوں کا ذکر خود رب کائنات نے کیا ہے، اور سامعین وقار وجہ کیا ہے اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہوتا کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت یوشع علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے جب ولی کی تلاش میں نکلنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اگر کوئی انسان شیخ کامل کی تلاش میں نکلتا ہے، اچھا پیر تلاش کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ کوئی کم مقام نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جب نکلے تو انہوں نے زیادہ سفر جو تھا کھانے کے لیے کچھ تیار کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے کہ مچھلی کا گوشت انہوں نے تیار کیا، اور جب
حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور اپنے یوشع سے کہا کہ جب کبھی بھوک لگے تو ہم کھا لیں گے اس کو زیادہ سفر کے طور پر. اور جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر حضرت یوشع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچانک وہ جو بنا ہوا گوشت تھا، تیار گوشت تھا، مچھلی تھی، وہ زندہ ہوئی اور دریا کے اندر چلی گئی. اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتانا بھول گیا تھا. اور جب ہم ایک اور مقام پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو ہم رستے میں اپنے گھر سے کھانے کے لیے مچھلی تیار کر کے لائے تھے وہ کہاں ہے؟ تو کہا میں بھول گیا تھا، ایک مقام ایسا آیا تھا جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا کہ یوشع انہی قدموں پر واپس چلے جاؤ جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہیں حضرت خضر علیہ السلام رہتے ہیں. تو جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں مردہ زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا نور ملتا ہے، اللہ کا تقویٰ ملتا ہے، دلوں کو طہارت ملتی ہے. اس لیے سامعین وقار ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی نورانی محفلوں کو میں اٹینڈ کرنے کے لیے آنے کے اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے. اور میرے قائد حضور شیخ اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان جو ہے، عام انسان گندے برتن کے اندر پانی نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا، جوس نہیں پیتا، اسی طرح اللہ پاک کسی گندے دل کے اندر کسی اللہ والے کی محبت نہیں ڈالتا. اللہ پاک پہلے اپنے نور سے اس بندے کے دل کو پاک کرتا ہے، پھر اپنے بندے کی محبت اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی محفلوں سے نوازا ہے اور ایسے اللہ والوں سے نوازا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا ہے اللہ پاک ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم دام رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب اپنی محفوظہ جاریہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے مصفی فرما رہے تھے. صرف چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے علماء آئیں گے. اسم محمد، اسم محمد کے کل حروف 4 ہیں، میم، ہا، میم، دال. اور ان کی برکت کہاں جاتی ہے یا سما فرمانی ہے اور سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے. قاری میں ہے 4 تو قرآن میں 4 ہیں. قاری میں ہے 4 تو قرآن میں 4 ہیں، حدیث میں ہے 4 تو محدث میں 4 ہیں. کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا آگے سے آ رہی ہے، پیچھے سے نہیں آ رہی. سب لوگ سبحان اللہ. 90 نیکی ہیں، فری کی نیکی ہیں. قاری میں ہے 4 تو قرآن میں 4 ہیں، حدیث میں ہے 4 تو محدث میں 4 ہیں. رحیم میں ہے 4 تو کریم میں 4 ہیں، رحمت میں ہے 4 تو نعمت میں 4 ہیں. یونس میں ہے 4 تو یوسف میں 4 ہیں، خلیل میں ہے 4 تو کلیم میں 4 ہیں، مریم میں ہے 4 تو عیسیٰ میں 4 ہیں، موسیٰ میں ہے 4 تو یحییٰ میں 4 ہیں، نماز میں ہے 4 تو کلمے میں 4 ہیں. کیونکہ احمد میں ہے 4 تو محمد میں 4 ہیں. کیونکہ احمد میں ہے 4 تو محمد میں 4 ہیں. ابھی بھی یہ سائڈ خاموش ہے. قاری میں ہے 4 تو قرآن میں 4 ہیں، کیونکہ احمد میں ہے 4 تو محمد میں 4 ہیں. رکوع میں ہے 4 تو سجدے میں 4 ہیں. امام میں ہے 4 تو مومن میں 4 ہیں. دوڑ میں ہے 4 تو زکاة میں 4 ہیں. چاند میں ہے 4 تو سورج میں 4 ہیں. آمینہ میں 4 تو سمیہ میں 4 ہیں. محسن میں ہے 4 تو ہادی میں 4 ہیں، کیونکہ احمد میں ہے 4 تو محمد میں 4 ہیں. اور امی میں ہے 4 تو صادق میں 4 ہیں. مزمل میں ہے 4 مدثر میں 4 ہیں. یاسین میں ہے 4 طہا میں 4 ہیں. گیسو میں ہے 4 کملی میں 4 ہیں، کیونکہ احمد میں ہے 4 تو محمد میں 4 ہیں. اور اپنے پیر کو نظر میں رکھ کر مرید میں ہے 4 مرشد میں 4 ہیں. سبحان اللہ صدا کم لگی ہے. مرید میں ہے 4 مرشد میں 4 ہیں. رومی میں ہے 4 جامی میں 4 ہیں. داتا میں ہے 4 قادر میں 4 ہیں. فرید میں ہے 4 صابر میں 4 ہیں. معین میں ہے 4 نظام میں 4 ہیں، کیونکہ احمد میں ہے 4 تو محمد میں 4 ہیں. مرید میں ہے 4 مرشد میں 4 ہیں. قاسم میں ہے 4 زاہد میں 4 ہیں. قاسم میں ہے 4 قاسم سے مراد
हजूर ख्वाजा मोहम्मद ज़ाद खान कासमी साहब हैं। कासम में है 4 तो ज़ाद में 4 हैं, क्योंकि अहमद में है 4 तो मोहम्मद में 4 हैं। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त कहूँ सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो के रसूले अरबी देख रहे हैं, समझो के रसूले अरबी देख रहे हैं। खताब के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साबर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया वल कुसिया के आए और अपने मलफूजात आलिया से हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुस्तफ़ी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फ़िज़ाने कासम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलान नम कनौमतिल उरूस, सदक़ल्लाहु मौलाना नबी व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीर तरीक़त राहबर शरीयत आरिफ़ हकीकत जनाब पीर जानज़ेब बादशाह कासमी मदद सफ़ीर इश्क़ रसूल मुजाहिद अहले सुन्नत पीर तरीक़त राहबर शरीयत जनाब डॉक्टर फजील अयाज कासमी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर मशाइख़ उज़ाम सादात किराम उलमाए जी वक़ार और सामीन बात तनकीद, मुझसे कबल बहुत से खिताबात हो चुके हैं। ख़ुसूसन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब का खिताब निशान एक तरबीती खिताब था। उससे पाक की नशस्त में ऐसे ही खिताबात होने चाहिए, क्योंकि मुरीदीन हज़रात जो यहाँ साल के बाद तशरीफ़ लाते हैं अपने मुर्शिद खाने के अंदर, उनकी कमाहकू तरबियत होनी चाहिए। साल भर का जंग जो है वो उसके मुबारक मौका पर उतरता है। इस जंग को उतारने के लिए हमें यहाँ हाजिर होना चाहिए। और मैं भी आज अपने दादा मुर्शिद के हुजूर खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। शायद आप अक्सर लोग इस बात से बाखबर नहीं होंगे कि हमारा सिलसिला नक्शबंदिया, मुजद्दिया, रहमानिया इसी आस्थाने से वाबस्ता है। मेरे दादा जान पीर सैयद अली अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुरीद थे ख्वाजगाह ख्वाजा गुल रहमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और वो मुरीद थे ख्वाजा अब्दुल रहीम बगदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये सब इकट्ठे होकर मोड़ा शरीफ जाया करते थे। मेरे दादा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मेरी वफ़ात से 4 साल पहले पहुँच गए, उनका ये फरमान ज़ीशान था कि मैं अपने दादा अपने मुर्शिद के पास जब मोड़ा शरीफ हाजिर हुआ तो मैं सोच रहा था कि मैं इस अजीम हस्ती के साथ मुलाकात कैसे करूँगा। तो मैंने कहा चलो मैं अपने मुर्शिद को देखूंगा कि ये कैसे करते हैं जी। उनको देखकर मैं भी अदब हासिल कर लूँगा और फिर ऐसे ही मिलूँगा। और फिर मैंने देखा कि मेरे मुर्शिद करीम ने जिस तरह ख्वाजा कासम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बोसा दिया और अदब व एहतराम के साथ उनसे मिले, मैं भी उसी तरह फिर उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई। और उन्होंने जब तक वहाँ की हाजिरी रही, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने नालैन जो है वो उतार करके उस आस्थाने पर वो नालैन पहन कर नहीं थे, और ये अदब हमेशा उन्होंने रखा, कायम रखा। जब भी मोड़ा शरीफ हाजिर होते तो दूर ही अपनी चपलियाँ उतार देते और फिर उस आस्थाने पर पाँव से नंगे हाजिरी दिया करते। अब अदब मफकूद होता जा रहा है, आज अदब ख़त्म होता जा रहा है। कुछ हमारे अपने लोगों ने ख़त्म कर दिया, कुछ अगयार इस चीज़ के दरपे हैं कि ये आदाब जो हैं, ये माँ बाप का अदब, असातिज़ा का अदब, मुर्शिद का अदब, ये ख़त्म कर दिया जाए, लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए। लेकिन हमारे असलाफ हमें ये सबक देते हैं कि मुर्शिद के आस्थाने पर जाओ तो कभी उनकी तरफ पीठ न करो, वहाँ अपने चपलियाँ उतार कर जाओ बड़े अदब के साथ, क्योंकि अदब ही के अंदर सब कुछ रखा हुआ है। अगर अदना सी गुस्ताखी भी सरदर्द हो गई तो जो तुम्हारे पास है वो भी गारत करके आ जाओगे। लिहाजा अदब के साथ उस सबको बचा रखो और फिर और बहुत कुछ हासिल करके वहां से आओ। तो हमारे मशाइख ने हमें ये अदब दिया है।
सामने कराम, मैंने आपदा में अर्ज किया कि ये नशिस्त हमारी तरबीती होनी चाहिए, और बिलखुसूस आज के इस दौर में 2-3 किस्म की तरबीतें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो यही अदब की तरबियत, दूसरा हमारे अकायद, हमारी औलादें जो हम मशाइख से वाबस्ता है, हम बुजुर्गान दीन बड़े बड़े हमारे जो लोग हैं, लेकिन उनकी औलादें अपना रास्ता बदल चुकी हैं। हमें चाहिए कि हम जब इन आस्थानों पर आएँ तो हाँ अपने अकायद की दुरुस्ती का सबक लेकर जाएं और अपनी औलादों को अपने साथ वाबस्ता रख कर इन आस्थानों पर हाजिरी दें, ताकि उनको भी पता चले कि ये तरीकत क्या चीज़ होती है, ये पीरी मुरीदी का क्या मामला है। आज तशकीक का दौर है, लोग रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। आज के दौर में अकल गालिब है और इश्क मफकूद होता जा रहा है, अदब नापैद होता जा रहा है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अकल से काम न लें, इश्क से काम लें और अपने अकायद की दुरुस्ती का भी एहतमाम करें और अदब व एहतराम को भी मजूज़ खातिर रखें। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक मशहूर मारूफ आय करीमा का हिस्सा तिलावत किया है और उसके साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का एक टुकड़ा तिलावत किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र के अंदर फरिश्ते हर साहिब कब्र से ये कहते हैं, खुसूसन उन लोगों से कि जो उस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, मन रब्बों का, मादीनों का, मातकूल फी हक़ हाज़र रजुल, कि सवालों के जवाबात तसल्ली बख्श जो दे लेते हैं, उनसे फिर वो फरिश्ते क्या कहते हैं, नम कनौमतुल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। ये उर्स का लफ्ज़ जो है ये इस हदीस पाक से अख़ज़ किया गया है। हम जो उर्स मनाते हैं बुजुर्गों का, ये इसी से अख़ज़ किया गया है कि नम कनौमतुल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। दुल्हन सोती है, दुल्हन सोती तो नहीं है ना, दुल्हन जागती है और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है और उसके जागने का अंदाज ये होता है कि आंखें उसकी बंद होती हैं, हकीकत में वो जाग रही होती है। तो गोया अल्लाह वाले अपनी कब्रों में हकीकत में जाग रहे होते हैं जी। वो किसका इंतजार कर रहे होते हैं? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी वो जलवागर होंगे, अभी उनके बारे में सवाल होगा, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तो हम मरकर उसके लिए पहुंचे हैं कि उसका दीदार हमें इस कब्र में नसीब होगा। दरअसल अल्लाह वाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं और फिर उन्हें दीदार भी नसीब होता है और फिर उन्हें ये मुजदा जाफिजा भी मिलता है कि नम कनौमतुल उरूस, कि अब सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। गोया अल्लाह वाले अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं। आज के दौर में 3 महकमे ऐसे हैं जो खराबी पैदा कर रहे हैं। एक जाहिल पीर, और जिन्होंने पीरी मुरीदी का लिबादा ओढ़ा हुआ है। वो लोग इस मामले को तशकीक की निगाह से देखते हैं और लोगों को शक व शुबा में मुब्तला कर रहे हैं। जो हकीकी आस्ताने हैं, लोगों का उन पर भी ईमान उठता चला जा रहा है इन लोगों की वजह से। एक ये, दूसरे नंबर पर आज हमारे जो ऐसे अहले इल्म लोग हैं जिनके पास दाढ़ी नजर नहीं आती और वो मुबल्लिग बने हुए हैं, वो लोग भी शक व शुबा में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग कि जो महराब मेंबर को इस्तेमाल करके तबलीग के नाम पर मशाइख से और ऐसे हमारे बुजुर्गों से हमें दूर करते चले जा रहे हैं। ये 3 ऐसे ग्रोह आज दुनिया में मौजूद हैं। लिहाजा इन सब से आपको आगाह होना चाहिए और अपनी औलादों को भी बचाना चाहिए। वो कुरान और हदीस के पैमानों को लेकर इन दलाइल से वो यज़न तकरीरें करके लोगों के ईमान को बिगाड़ रहे हैं। उर्स पाक 3 चीजों का मजमूआ होता है। उर्स पाक सबसे पहले ज़ियारत कबूर, नंबर 2 ईसाल सवाब, नंबर 3 बाहमी मोहब्बत और भाईचारा। ये याराने तरीक़त जो इकट्ठे होते हैं, ये बाहमी प्यार और मोहब्बत इसी की बुनियाद पर होता है। एक मशरक से आता है, एक मगरब से आता है, एक जनूब से आता है, एक शमाल से आता है, एक इंग्लैंड का होता है, एक पाकिस्तान का होता है। लेकिन जब एक निगाह की, एक मुर्शिद की निगाह में सब आ जाते हैं तो ये याराने तरीक़त बन जाते हैं। इनमें प्यार और मोहब्बत के रिश्ते उस्तवार होते हैं जो पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन अब जानते भी हैं, मानते भी हैं कि दरमियान प्यार के रिश्ते उस्तवार हो गए। तो ये 3 फवायद हैं और उसके सबसे पहला फायदा है ज़ियारत कबूर। और इस वक्त नहीं इजाज़त देता कि बाकी बातें करूँ, लेकिन यही बात अर्ज करके इख्तिताम पजीर करूँगा अपनी तकरीर को। कुरान मजीद फुरकान हमीद
की आय करीमा जो तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला अपने महबूब को ये फरमाते हैं कि ऐ महबूब, जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर चुके तो तेरी बारगाह में आ जाए। अल्लाह को मालूम था कि ये मेरा इरशाद क़यामत तक के लोगों के लिए है, लेकिन मेरा महबूब 63 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद कब्र में जाकर लेट जाएगा जी, लेकिन हुक्म क़यामत तक के लिए है कि कब्रों मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। गोया ज़ाहिरी हयात में तो सहाबाए किराम ज़ानुए तलम्मज़ तय करते रहे, फुजूज़ बरक़ात समेटते रहे, मगर उसके बाद उन सहाबाए किराम ने क्या करना था, फिर हुजूर की कब्र पर ही जाना था। तो गोया अल्लाह ने अपने महबूब की कब्र पर क़यामत तक जाने का हुक्म दिया है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर चुको तो मेरे महबूब की बारगाह में या उसकी कब्र पर हाजिर हो। चुनांचे इसकी तशरीह तौज़ीह खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगो, अगर तुम हज करो और हज के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत करोगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे मेरे जिंदा तुम देख रहे हो, मेरी जिंदगी हयात में तुम मेरे पास आए। और फिर हुजूर फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत लाज़िम हो गई। और मन हज फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को नहीं आया मेरी कब्र की, उसने मेरे साथ जुल्म व सितम किया। ये हुजूर की तालीमात है। लोग इन दो हदीसों को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि हुजूर की कब्र पर मत जाना चाहिए। एक कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं ला तजदू कब्री वसनन, मेरी कब्र को बुत न बनाना मेरे बाद। अब कुरान इस बात की दलील देता है कि बुत की तारीफ क्या है। लोग हदीस पढ़ते हैं, हदीस को समझते नहीं, नाम अहले हदीस है लेकिन हदीस की समझ नहीं आती। हदीस सुननी है और समझनी है तो उलमाए अहले सुन्नत के दर पर आ जाओ। उलमा फरमाते हैं हमारे कि बुत की तारीफ क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा आदर को कहते हैं या आबाते ला ताबुत ला यस्माओ वला युबसिरो वला युगनी अनका शैया। बुत की तारीफ की जा रही है कि ऐ मेरे चचा जान, इनकी परस्तिश मत करो, इनकी इबादत, इसलिए कि ये बुत वो हैं जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं और न किसी चीज को तुमसे दूर कर सकते हैं, किसी तकलीफ को हटा सकते हैं। गोया बुत की तीन तारीफें हैं, जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं और न तकलीफ को रफा कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र को तुम बुत न बनाना, ये न समझना, इसको बुत समझ कर न आना, इसलिए कि इसके अंदर लेटने वाला तुम्हारी बातों को सुनता भी है, तुम्हें देखता भी है और तुम्हारी मुश्किल को भी हल करने वाला है। ये हदीस जी जी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी बात को कुछ यूं बयान फरमाते हैं कि मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। पहला मसला किस तरह है, उम्मती जो हाल इज़हार पर जो शिकवा करे, उम्मती दरख्वास्त पेश करे, तो मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। वो आते हैं, वो सब मदद करते हैं, वो सुनते हैं। दूसरी हदीस ये बयान करते हैं कि ला तजअलू कब्री ईदन, ऐ लोगों मेरी कब्र को ईद ना बनाना। इसकी तशरीह ये करते हैं कि इसको मेला ना बनाना, कब्र पर ना आना, यहाँ रश ना करना। ये अहले हदीस लोग ये जो है यार मुकल्लद, वो ये तशरीह करते हैं। हमारे उलमा ने कहा कि ईद का मफहूम क्या है। ईद का लुग़वी माना है बार बार आना, लौट कर आना है जी। ईद साल के बाद आती है। गोया हुजूर ये फरमा रहे, मालूमात शी करते, हुजूर फरमाते हैं कि लोगों मेरी कब्र पर साल के बाद नहीं आना, बार बार आना, हर रोज आना, नित आना मेरी कब्र पर। ये तशरीह है हमारे उलमा ने की। तो उसका पहला मफहूम है ज़ियारत क़ुबूर। ज़ियारत क़ुबूर में पहले आम मोमिनीन की कब्र है, उसके बाद औलियाए किराम की कब्र है, उसके बाद नबियों की कब्र है, उसके बाद सबसे आखिरी जो टारगेट है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ लोगों अपनी जानों पर जुल्म कर चुको तो मेरे मालिक की बारगाह में आओ।